Assalamu alaikum. Welcome back to my new class. In the last week, we studied some basics of HTML, different tags of HTML like list tag. I hope all are well studied in these topics, right? Today, I discuss some more tags. IMG tag or image tag, anchor tag or a tag is today's topic. After watching this video, you should be able to add images to your web pages and links to your web pages. Let's move on our content. First, we look at how to add images in your web page. The IMG tag is used for this purpose. The IMG tag has many attributes. One of the most important attribute is SRC, which indicate source. SRC mentioned the location of your image, that is, source of our image. The value of SRC will be a URL or a image file in your system. The syntax to add an image to a web page is shown in my slide. IMG SRC equal to name of the image, that is Jordan.gif. As you all know, GIF and JPEG are the image file extensions. How to add images in your web page? By using IMG tag. IMG SRC equal to name of the image. The other attributes are alternate text, alignment, border, H space, V space, etc. Alternate text or ALT attribute is a text field which is used for displaying a text when they position the cursor over the image. നമ്മൾ ഇമേജിൻ്റെ പുറത്തൊരു കേഴ്സർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൗസ് പോയിൻ്റർ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവും. അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ കാറ്റ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ആവണം എന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വെബ് പേജിലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ALT. Alignment as you know, alignment of your image. Width and height indicate the height and width of the images in pixels. Next attribute is border. It should specify the border around the images. It is denoted by using pixels. H space and V spaces are the horizontal and vertical spaces respectively. Horizontal space means it is a horizontal space in both sides of the image. Similarly, vertical space means a vertical space on top and bottom of the image. Some examples of the images I noted here. In the first example, only border tag and SRC tags are used. In the second image, the image width and height are changes by 60. Then in the third example, I use alternate ALT attribute. In the fourth example, I use H space and V space and also border. In the fifth example, I use alignment attribute. These are the different types images added in your web page. I gave some questions based on the slides. You can find out the answers and submit it through the Google Classroom. And also I give a lab question. Create an HTML page with images and using all image alignment options.
All are well studied HTML controls in your first year classes. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ലിങ്കിനെ നമ്മളെ വെബ് പേജിൽ ഇതൊരു ലിങ്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിങ്ക്, വി ലിങ്ക്, എ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. സാധാരണ രീതിയിൽ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് നമ്മളൊരു വെബ് പേജിൽ ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്കിൻ്റെ കളർ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും, അത് അണ്ടർലൈൻഡുമായിരിക്കും. സപ്പോസ് നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ആ പേജിലേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്തു എങ്കിൽ പിന്നീട് ആ ലിങ്കിൻ്റെ കളർ പർപ്പിൾ കളറായി മാറും. നമുക്ക് മൗസ് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ മേലെ മൗസ് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്റ്റീവ് ലിങ്കാണ്. ആ ആക്റ്റീവ് ലിങ്കാണ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതെന്ത് കളറായി മാറും? റെഡ് കളറായി മാറും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്കുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് വരുന്ന കളറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ഈ ഡീഫോൾട്ട് കളറിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ലിങ്ക്, വി ലിങ്ക്, എ ലിങ്ക് എന്നുള്ള ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ 2-3 ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഈക്വൽ ടു ഒരു കളർ, വി ലിങ്ക് ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് കളർ ആൻഡ് എ ലിങ്ക് ഈക്വൽ ടു അനദർ കളർ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ലിങ്ക്, വി ലിങ്ക്, എ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂ കളർ, പർപ്പിൾ കളർ, റെഡ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ കളറായി മാറും. ഇതാണ് നമ്മളൊരു ലിങ്കിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. ഓൾറെഡി ഐ സെഡ് there are 2 types of links, internal and external. What is the difference between internal and external links? External link is a link to the external page. This link may be absolute or relative path. Absolute path means a URL having its full address in href attribute. Relative path means, or relative link means, a local link, that is a link to the page within the same website. Consider the example listed here. A tag have a URL www.google.com. It is an absolute URL. The another example which I mentioned here is relative URL. Here href equal to html_images.asp. This ASP page is a web page available in your website. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പേജിലേക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് റിലേറ്റീവ് URL ആണ്. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പേജിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് URL സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഇൻറ്റേർണൽ ലിങ്ക്? ഇൻറ്റേർണൽ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദി നാവിഗേഷൻ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമാണ്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഇൻറ്റേർണൽ ലിങ്ക്. അതായത് ഒരു ലാർജ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, എനിക്ക് മിഡിലേക്ക് പോകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മിഡിൽ പോർഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് ശരിയായി കിട്ടും. ഇതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ലിങ്ക്. ഇൻറ്റേർണൽ ലിങ്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മളൊരു എ ടാഗ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ആ എ ടാഗിന് കമ്പൽസറി ഒരു നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ നെയിമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലിങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എ ടാഗ് ആദ്യം വെക്കുന്നത്. ദാറ്റ് എ ടാഗ് ഹാസ് ഓൺലി ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം. ദെൻ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ
hrefൻ്റെ അകത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആങ്കർ ടാഗിൻ്റെ നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. കൺസിഡർ href ഈക്വൽ ടു ഹാഷ് ബുക്ക് മാർക്ക് നെയിം. ഈ ബുക്ക് മാർക്ക് നെയിം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് പൊസിഷനാണ്. സോ ഇവിടെ href എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നെയിം പ്രിഫിക്സ് വിത്ത് ഹാഷ് ടാഗ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വെബ് പേജിൽ ഇൻറ്റേർണൽ ലിങ്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് ഒരു വെബ് പേജിൽ ഇമേജസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ലിങ്കായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ hrefൻ്റെ അകത്ത് ഇമേജ് ടാഗും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എ ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് ഇമേജ് ടാഗും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇമേജ് ലിങ്ക്. You just put img tag inside the a tag. Look at the example. Ahref equal to a URL, img src equal to smiley.gif. Then the smiley.gif is inside the a tag, which means this is an image link. Next we can add a mail to field in href. Link to an email address. Let them send a new mail to any of the client. We use mail to inside the href attribute. Consider the syntax. Ahref equal to mail mail of the person, send me more information. Here when I click send me more information, a mailbox is open and having the address kmf@yahoo.com. These are the topics discussed today. In this topic I have some another questions. Question number 4 and 4, 5, 6. You should write these question and answers properly and submit through the Google Classroom. And also I have given a lab question. Create an HTML page with internal, external and mail link. I conclude my topic. Today we discussed two more important tags, a tag and anchor, a tag and img tag. Img tag is used for adding images to the web page. A tag is used for creating links to your web pages. Thank you for